Can we put our hands together once again, glorify the name of the Lord. For the night as we are here in the presence of God, the Lord has something to deposit into our lives and heart. Hallelujah. Check. Praise you, Jesus. I'm so glad to be once again in the house of the Lord, especially at the very last hours of this year. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಂತಹ ಭಾಗ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. Amen. Can we put our hands together and bless the name of ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. I just want to appreciate God because most of the people who began this year is no more today. ಈ ವರ್ಷವನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಅನೇಕರು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. But we have something to give to the Lord tonight. Let us lift our hands together and say thank you, Lord. ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ What else we can give back to him? ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ Amen. What else we can give to him? ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತ ದೇವರು. What else we can give to him? ಈ ಬೇರೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ. Take the cup of salvation and lift the name of Jesus. ರಕ್ಷಣೆಯ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇನೆ. Coming year 2025 is going to be an outpouring of divine favors upon your life, upon the church. ಈ ಬರುವಂತ 2025ನೇ ವರ್ಷವು ದೇವರ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ದಯೆಗಳು ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ, ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಅಂತ. 2 months back, 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, when we are about to print the calendar, the Holy Spirit said me, when you pray and when you decide about next year 2025, it is going to be a year of divine favors. 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ದೇವರಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಇದನ್ನು ಹೇಳು, ಬರುವ ವರ್ಷವು ದೇವರ ಪರಲೋಕದ ದಯೆ ಸಿಗುವಂತ ವರ್ಷ. I am sure tonight the Lord is going to rain divine favors upon our church, upon your family, upon your individual spiritual life. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಂಬ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ, ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದ ದೇವರ ದಯೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಲಿ ಅಂತ. I am here to speak to you that wherever you turn, wherever you move, wherever you reside, divine favors are going to follow you. ನೀವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರೋ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ, ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತಿರೋ, ದೇವರ ದಯೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And I am here to assure you, when you turn to God, when you lift the name of Jesus, when you obey him, divine favors are going to be rained upon you, even though there will be no place to hold what the Lord is going to give and pour upon your life. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗುವಂತದಾದ್ರೆ, ದೇವರು ಹೇಳುವಂತೆ ದೇವರ ಅಧೀನವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತದಾದ್ರೆ, ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಾದ ದಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸುರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ದಾರೆ. I did not say to anyone about the next year God's plan over our church and my family, our families. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ 2025ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. Hallelujah. The promised word for the year will be Psalms 90 and verse 17. ಈ ವರ್ಷದ ವಾಗ್ದಾನ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೀರ್ತನೆಯ ಭಾಗದ 90ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ. 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಕೀರ್ತನೆ 90 ವಾಕ್ಯ 17. May the favor of the Lord our God rest on us. Establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮಗೆ ಸಫಲಪಡಿಸು. ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು I want somebody to celebrate the word of God. Yeah. ದೇವರ ದಯೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವರ ದಯೆ, ಪರಲೋಕದ ದಯೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Hallelujah. This psalm is the prayer of Moses. ಇದು ದೇವರ ಸೇವಕನಾದಂತ ಮೋಶೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. Oh, what a wonderful psalm it is. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೀರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ ಇದು. This man was known as a man of God who spoke to God like friend, speaking
to God face to face. ಮೋಶೆಯನ್ನು ನಾವು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು. This man has found his calling in his life, the God's calling in his life, more valuable than the palace where he lived. ಆತನು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕರಿವಿಕೆಗಿಂತ ದೇವರ ಜೀವಿತ ಆತನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಕರಿಕೆಯು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಾವು He ನೋಡಬಹುದು. found it more pleasureful to serve the Lord than to enjoy the pleasure of the palace. ಅರಸನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ಎಣಿಸಿದಂತ ಮೋಶೆ. This man had the desire not to command as a king in the palace, but to obey the King of Kings in the desert and in the land. ಅರಸನಾಗಿ ಬರೀ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ತಗೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿ ಅರಸನಿಗೆನೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತ ದೇವರು. So the Psalms opens and speaks, God, you are everlasting. ಈ ಕೀರ್ತನೆಯು ಶುರುವಾಗದು ಹೇಗಂತಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ನೀನು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಇರುವಾತನು. Lord, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. our God is everlasting. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಇರುವಾತನು. And he says, you know, he lived in desert, wilderness for 40 years. He lived in palace for 40 years. He lived in the, he was a shepherd in the wilderness for 40 years. But he's saying, Lord, I was not dwelling there. You are my dwelling place. ಇದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗ್ತದೆ. ಮೋಶೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, 40 ವರ್ಷ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, 40 ವರ್ಷ ಕುರಿಗಳ ಜೊತೆ ಜೀವಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ವಾಸಿಸುವಂತ ತಂಗುವಂತ ಸ್ಥಳ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನ್ನ ವಾಸ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ. What did you find out in the walk with the Lord for the past how many years you have come to salvation, and what did you come to know after walking with this great God? ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವಾಗ? Have you found the satisfaction to live in God and found out that is the safest place, the dwelling place where you can enjoy the presence of God and you say, Lord, you are my everything? ದೇವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ತಂಗುವಂತ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಜೀವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಆಗ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರೇ ನೀನೊಬ್ಬ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಕು. The reason for writing this psalm, commentator says, that was the time of Miriam's death, his brothers Aaron's death. That was the time he went through hard time thinking about the death of his sister and brother, and he wrote this psalm. ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಬರೆದಂತ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತನ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯಳೆಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋನ ಮತ್ತು ಮೀರಳು ತೀರಿಕೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕೀರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. He says to number our days. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ದಿನಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವಂತೆ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. You know, the life that we are living in this world is very, very little. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಆಯುಷ್ ಕಾಲಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. So I just want to encourage you, the life, the days, the hours that we are living should be more valuable and be used for the kingdom of God. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕುವಂತ ಈ ಜೀವಿತದ ದಿನಗಳು, ವರ್ಷಗಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. 366 days were there in this year. 2024ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 366 ದಿನಗಳಿದ್ದವು. Somebody said it is very hard to find people to live 30,000 days. ಯಾರೋ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರು, 30,000 ದಿನಗಳು ಬದುಕೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. Okay. We don't know when the Lord come, when we need to say tata to this world. ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I am here to encourage you. Every hour, every day is valuable. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕಳೆಯುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಂಟೆಯು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. This year presented us 8,784 hours. 8,784 ಗಂಟೆಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. This is the question, how did you spend your hours? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ವರ್ಷದ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಳೆದ್ರಿ, ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಿ? The greatest gift that a man
or a human beings have on earth is the hours, the days, the life that God has given them. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಜೀವಿತ, ವರ್ಷಗಳು, ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗಳು. Time. ಸಮಯ. You never get back the time. ಕಳೆದ ಸಮಯವು ಮತ್ತೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. So it is important that we may use the time for the glory of God. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. Hudson Taylor said, ಹಡ್ಸನ್ ಟೇಲರ್ ಅನ್ನೋ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, the great commission is not an option to be considered, it's a command to be obeyed. ದೇವರ ಮುಖ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆಯಾಗಿದೆ. If you are born again, ನೀವು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರಾದ್ರೆ, believe in Jesus Christ, ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿರೋರಾದ್ರೆ, God has not called you to settle your problem, to leave so that you may settle your problem. ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ The ನಿಮ್ಮನ್ನ. Lord has chosen you to serve him, to glorify him, to live for him. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು When ಅಂತ. we do that, he is going to solve our problems. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. This year we started our the first day in prayer, and the Lord has blessed us with lot of, recently I was just going through all the people one by one. I was sharing the gospel around 67 people in my years, personally, and with more people, around 400 people, 480 people I shared gospel this year. ಈ ವರ್ಷವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದವೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು 400 ಜನರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದ್ದೇನೆ. Personally, by the grace of God. ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ. At the very end of this year, ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ you know what happened? ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? We prayed, Lord, we want to reach 200 families. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರೇ 200 ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Yesterday when I calculated, it was more than 340 families we reached, and we gave the word of God to them. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದಂತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೊಸ ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ 340 ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. It became possible by everybody's prayer and involvement. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರದಿಂದ. And appreciate yourself. May God bless you. ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ. Hallelujah. Hallelujah. So the Psalm says to number your days and make use of the years God gives you. ಹಾಗಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ದಿನಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. So we are not going to expound about the whole psalm, but we will be sticking onto the verse 17. ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು 17ನೇ ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ. It is the prayer of Moses, may the favor of the Lord our God rest on us. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರ ದಯೆಯು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. It's very important to know that he is praying, Lord, let your favor rest on us. He is not saying it may come morning and go in the evening. He is not saying once in a month it is going to visit you. He says the favor of God rest on you. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ದಯೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗುವಂತದ್ದಾಗದೆ ನಿನ್ನ ದಯೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ತಂಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. I just want to give the meaning of the word favor. ಈ ಫೇವರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಯೆ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. Favor is a special blessing and the goodness poured upon us immeasurably because of his special heart, compassion, love for us. ಈ ದೇವರ ದಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಊಹಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ. It is a supernatural benefits poured upon us without any effort from our side. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಮಾಡದೆ ದೇವರಿಂದ ಬರುವಂತ ದೈವಿಕವಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವು ದಯೆ. Somebody said it is the pleasure made visible. ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಇರುವಂತದ್ದು. God's pleasure
made visible to us. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಆಸೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರೋದು. The favor of God is the best God has for you, made tangible in your day-to-day life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ದಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Hallelujah. Hallelujah. It is the best of God that gives you surprises and excitement filled with thanksgiving from your mouth. ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉನ್ನತವಾದ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದಯೆಯಾಗಿ ಬಂದು ನಾವು ಊಹಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. The favor of God is the tangible blessings of God. ದೇವರ ದಯೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟಲಾಗುವಂತ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನೋಡಬಹುದು. The eligibility to receive the favor is the unworthiness of yours. ಆ ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದಾಗಿದೆ ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿರುವ ಅರ್ಹತೆ. Somebody celebrate the Lord. Somebody celebrate the Lord. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. The favor of God. ದೇವರ ದಯೆ. It is somewhat you feel it, you touch it. The love is shown. ಆ ದಯೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಮುಟ್ಟಬಹುದು, ಆತನ ತೋರಿಸಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. It is the demonstrated delight of the Lord upon your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಸೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. The time you work to get the favor is where you lose it. ನೀವು ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಬಿಡ್ತೀರಾ. That's where you lose. ಅವಾಗ ಕಳ್ಕೊಬಿಡ್ತೀರಾ. When you humble to receive it. ನೀವು ದೇವರ ಹತ್ರ ತಗ್ಗಿಸಿ, when you know your unworthiness. ನಾನು ಏನು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, when you know your mistake. ದೇವರೇ ನನ್ನ ಬಳಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, but amidst of your mistake you see the revelation, you have the revelation of the love of God that abounds on you. That's where you are exposed to the favor of God. ನಿನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆಗ ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗ್ತೀರಾ. Now listen. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Moses says, may your favor rest on us. ಮೋಶೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ, ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ದಯೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತಂಗಲಿ. This is a revelation for you. ಇದು ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದೆ. If you allow the favor to rest in you, you will have complete rest in the favor. ನೀವು ದೇವರ ದಯೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ತಂಗುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದರ the only people who have rest in the world are the people on whom the favor is resting. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದಯೆ ತಂಗಿರುತ್ತೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. Hallelujah. Somebody glorify the name of Jesus. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. Somebody glorify the name of Jesus. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. Hallelujah. Right from Genesis to Revelation, almost all the books you may find one or two mentioning the Holy Spirit mentions about the favor of God. ನಾವು ಆದಿಕಾಂಡದಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆವರೆಗೂ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಡೆ ದೇವರ ದಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. We see there are a lot of people who enjoyed the favor of God in the Bible. ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. If you have the favor of God, ದೇವರ ದಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ, you cannot be a hidden person in the world. ನೀನು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. Did you hear what I said? ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ? The favor of God will pull you out of the village where you are. ದೇವರ ದಯೆಯು ನೀನು ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಳೆದು ಬಂದು the favor of God pull you out of the hut where you are. ನೀನಿರುವಂತ ಗುಡಿಸಲಿನಿಂದ ದೇವರ ದಯೆ ಎಳೆದು ಬಂದು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. The favor of God brings the shining of God upon your face. ದೇವರ ದಯೆಯು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. The favor of God cannot be hidden in your life. ದೇವರ ದಯೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಮರೆಯಾಗಿರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.
Come on, listen this. Thank you, Jesus. The favor of God cannot be hidden in you. ದೇವರ ದಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಮರೆಯಾಗಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. If you have the favor of God, you cannot be hidden. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದಯೆ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಕೂಡ ಮರೆಯಾಗಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ You will ಇಲ್ಲ. be brought out of the village where you are. ನೀನಿರುವಂತ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ You will be brought out of the prison where you are. ನೀನಿರುವಂತ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತರ್ತಾರೆ. You may be thrown into the pit to die, but the favor of God will raise you up from the pit to the palace. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ದೇವರ ದಯೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಅರಸನ ಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು You cannot be hidden. ನೀನು The ಮರೆಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. favor of God cannot be hidden in you. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರ I am prophesying over your life. There is a favor in your life. ದೇವರ ದಯೆ ನಿನ್ನ There is a favor in your life. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ದೇವರ The ದಯೆ favor of ಇದೆ. God is resting upon you. ದೇವರ ದಯೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ That's ತಗ್ಗುತ್ತಾ why ಇದೆ. you are separated from your family and you have been picked out of your family and placed in the royal family. That is the king's family, the king of heaven and earth. ದೇವರ ದಯೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ರಾಜರಿಕವಾದ ದೇವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. The favor of God ದೇವರ ದಯೆ shines on you. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. When the favor of God shines on you, you automatically shine. ದೇವರ ದಯೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಾಗ ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾ People will ಇರ್ತೀರಿ. recognize you. ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. People will recognize you. ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. You may be very small, very tiny, less than the age, not mature, only 15-year-old, but only a shepherd. You are in the forest. Nobody is watching you. Nobody is caring you. You doesn't have good shirt, but the favor of God, when it comes upon you, you will be brought to the palace. ನೀನು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕುರುಬನಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ದಯೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅರಸನ ಮಾರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು I see the favor of God upon your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ I ಇದ್ದೇನೆ. prophesy the favor of God upon your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ದೇವರ Somebody receive ದಯೆಯನ್ನು ನಾನು it. ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Somebody receive ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ, it. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ. the divine favor. ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ದೇವರ ದಯೆ. Divine favors are more valuable than the gold and the silver and the money in the world. ಲೋಕದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಹಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆ ದೈವಿಕವಾದಂತ ದಯೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. Hallelujah. Hallelujah. Joseph had no money. ಯೋಸೇಫನ ಬಳಿ But he had ಕಾಸುಗಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ದಯೆ ಅವನ But he had ಬಳಿ. favor. Somebody respond to the word of God. ಯಾರಾದ್ರೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ He had no money. ಅವನ ಹತ್ರ He had no gold. ಅವನ ಹತ್ರ He had no silver. ಅವನ ಹತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ But he ಇರಲಿಲ್ಲ. had the favor of God. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ದಯೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. Because he had the favor of God. ದೇವರ ದಯೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಿದ್ರಿಂದ The palace found out he is the need for the palace. ಅರಮನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. Hallelujah. Hallelujah. The palace was waiting for the favored man of God. ಅರಮನೆಯೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ. I am here to prophesy over your life. There are palaces waiting for you to receive you in the name of Jesus. Somebody respond to the word of God. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಅರಮನೆಯು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. There are companies waiting for the favored people to be the top there so that they may be blessed. ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರ ದಯೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. Hallelujah. Hallelujah. See, favored people are not, forget about they are blessed. Where the favored people are there, that house will be blessed. ದೇವರ ದಯೆ ಹೊಂದಿರುವಂತವರು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರ್ತ್ಬಿಡಿ. ದೇವರ ದಯೆ ಹೊಂದಿರುವಂತವರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಆ ಮನೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತೆ. Where the favored people are there, that palace, that family, that area, that land will be blessed because of the favored people. ದೇವರ ದಯೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. I feel the power of God. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. The Lord is raising you. The Lord is raising you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The Lord is raising you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬರಿಸ್ತಾ The Lord ಇದ್ದಾರೆ. is raising you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Prophesy over your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬರಿಸ್ತಾ The favor ಇದ್ದಾರೆ. of God is picking you up. ದೇವರ ದಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ You ಎಬ್ಬರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. cannot be in the pit
for long. ನೀನು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. You cannot be in the prison for long. ನೀನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನ You ಇರೋದಿಲ್ಲ. cannot be in the deathbed for long. ಸಾವಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ನೀನು You ಇರೋದಿಲ್ಲ. cannot be in the ill bed for long. ನೀನು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದಿನ The Lord is ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. going to raise you up. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬರಿಸ್ತಾ The ಇದ್ದಾರೆ. favor of God is going to raise you up. ದೇವರ ದಯೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಬರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. The favor of God is going to raise you up. ದೇವರ ದಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬರಿಸುತ್ತೆ. Hallelujah. ಕೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಕೋ ಸೋಕರು. See, Joseph was in the pit. ಯೋಸೇಫನು ಒಂದು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. He had no money. ಅವನ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ. All the good dress what he had, the royal dress was being picked up. ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆಯು ಅಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿತು. He's just like a slave. ಈಗ ಒಂದು ಗುಲಾಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. See, forget about your outward look. If you carry the favor of God, ನಿಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರ್ತ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದಯೆ ಇರುವುದಾದರೆ, the businessmen who are coming on that way, they paid money for the favored man. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಜನರು ಕಾಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. If you are a favored man, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದಯೆ ಇರೋದಾದ್ರೆ, you may not have money, but people will come from north, east, west, south, and they are going to pay for the favor that you have. ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಹಣವಿರುವವರೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. I don't know, God is pouring out the spirit of favor upon somebody here. ಅನೇಕರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದಯೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ You may be zero to see, maybe people say you are zero, but the favor of God bring you to the top. ನೀನು ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ದಯೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆ ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Who can hear the voice of a slave? ಒಬ್ಬ ಗುಲಾಮನ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ? But if you have the favor, ಆದ್ರೆ ದಯೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರೋದಾದ್ರೆ, king ರಾಜನು will hear your voice. ಅರಸರು ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. King will respect your voice. ಅರಸರು ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾನೆ. King will bow down to your voice. ರಾಜರು ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ King will ವಿಧೇಯನಾಗ್ತಾನೆ. take your counsel. ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ರಾಜನು ಕೇಳುವಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. That is what favor can do. ಅದು ದಯೆ ಮಾಡುವಂತ Oh, ಕೆಲಸ. I see the power of God here. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ I see the ಇದ್ದೇನೆ. power of God here. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. A favored man is always at rest. ದೇವರ ದಯೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. If you are favored, ದೇವರ ದಯೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರೋದಾದ್ರೆ, I don't know in which corner you live in the world, ಲೋಕದ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. you will be brought to the very scene where God is going to bring his plan out of you. ದೇವರ ಯೋಜನೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. You need, if you are a favored man, ನೀನು ದಯೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ, you are not going to seek an appointment at the palace. The king will be waiting to take an appointment from you. ಅರಸನ ಬಳಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಹುಡುಕೋದು ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರಸನೇ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. Somebody respond to the word of Hallelujah. God. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಹಿಮೆ Respond to the word of God. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. Somebody respond to the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ Somebody respond to ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ the word of God. ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ. Kings are going to wait for you. ದೇವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. Hallelujah. Hallelujah. King's heart was softened and blessed and healed. His spirit was healed when he had this favored man in the house. ಆ ದಯೆ ಹೊಂದಿದಂತ ಯೋಸೇಫನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ರಾಜನ ಹೃದಯವು, ದಾವೀದನ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ರಾಜನ ಹೃದಯವು ಮೃದುವಾಗಿತ್ತು. Hallelujah. Hallelujah. The king was waiting for him. ರಾಜನು ಅವನಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Do you have the favor of God? ದೇವರ ದಯೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ? Do you have the favor of God? ದೇವರ ದಯೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ? Do you have the favor of God? ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದಯೆ ಇದೆಯಾ? ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಧೈರ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎತ್ತಿ. Hallelujah. 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 If you want to be an outstanding man in the whole world, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, you need to know that you have the favor of God. ದೇವರ ದಯೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. The first time the word favor comes, ಈ ದಯೆ ಅನ್ನೋ ಪದ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, in Genesis chapter 6 verse 8, ಆದಿಕಾಂಡ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. where it says, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, Noah found favor. ದೇವರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋವನಿಗೆ ದಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. In English it is very interesting. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ. Noah found
favor. ನೋವನಿಗೆ ದಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತು, ದೊರಕಿತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. For many people this favor is released, but they did not find. ಅನೇಕರಿಗೆ ದಯೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು they did not found. The word found is very important. ಅವರು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. If you know that you have the favor, ದೇವರ ದಯೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, that's where you will be a separated man. ಆವಾಗ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Oh, Father, may the favor of the Lord our God rest upon Royal Priesthood Mission Church, every families, brothers and sisters, in Jesus' mighty name. Come on, somebody celebrate. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್ಪಿಎಂಸಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದಯೆಯು